ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. Good afternoon, everybody. Thank you for the brief introduction given to me, and I thank my beloved professor. Good afternoon, everybody. I thank for the brief introduction given to me, and at the outset, I want to thank Professor Dr. Malini for giving an opportunity to come in front of you in this platform. My beloved professor has arranged a nice program over here, which is the need of the hour. So, as teachers, Felicidatum Varnamatram Guru. ಹೇಳುವ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಫೇಸ್ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ರೀತಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಆಡೆಡ್ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್, that is child sexual abuse. The previous speaker has told that the students you are exposed are in the age of teens, that is 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19-year-olds, especially ee vayasina 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಜೋಪಾನ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೈಯಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೇಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ our government is issuing so many notices and so many declarations to protect child from sexual abuse. Since the child spends majority of the time in the school, it is up to the teachers to take care. So this is the policy. Under this category, we want to enlighten you people regarding how to find out that the child has involved or child has indulged in sexual abuse. So we know, ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ. So these people are more prone for exposure for sexual abuse. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ನಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So this is once again because of the media and the mobiles. These two things have created a havoc in the society. So we have to be careful. What is this sexual abuse going on? So sexual abuse is not only a problem in Mysore, Karnataka, India or not. It is an universal problem. So sexual problems are universal, especially when it comes to the children, because it causes grave symptoms. Lifelong adverse effects will be there. Once the child exposes herself or himself to a sexual abuse, then definitely the trauma will be there for a long time. If this trauma will be
taught in the initial stages or the early stages. ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದೊಳಗಡೆನೆ ಆ ಮಗುನ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಅದೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ to our psychologists and sex workers, we can come to the conclusion that the lifelong trauma will be reduced and the boy or the child will be able to lead the normal life in the society. So what is the child sexual abuse? It is a basic instinct. It may be a sudden instinct for a human being. When nowadays there are so many factors which can instinct a human being to do a thing, particular thing. Without thinking, ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ the consequences ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಕಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ the effect will be there on that particular person who is the victim. Otherwise, it is for self-satisfaction. If this self-satisfaction is done among the adults in a societal norm, ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪತರ ಇಬ್ರು adults ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆದ್ರೆ okay, it is acceptable thing with mutual consent. But be careful, as a forensic expert, I just want to tell, during the course of sexual failing, if there is acceptance from the woman's side, especially gents, be careful when we are indulging in a sexual intercourse with the consent of a female. But in the court of law, as per Indian Evidence Act 140, they can tell, a lady can tell, illa nan hele illa or oppondilla. Anta time alli it will be an advantage to the lady, not to the gents. So be careful. Nowadays, this law has been improved and implemented very well because our law is female oriented law. So female oriented law. So we have defensive things also. Don't worry, madam. And perversion. So especially there are certain individuals who are perverted from the normal aspect, and apart from that, because of this perversion, sexual abuse can occur. So this sexual abuse can occur because of the basic instinct of a person, or because of the self-satisfaction, or because of the perverted mind of that particular individual. He can misuse the child or some other person. Don't think that the sexual intercourse between a male and a female is abuse. ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿರಲ್ಲ. Sexual abuse can be between males and females, or males and females, females by females, males by males, sexual abuse among students, sexual abuse among staff, sexual abuse among students or staff. So all these permutations and combinations can occur, but at the end result is abuse. So when this is happening, one should be very much careful, because nowadays smoking, drinking, and then the sexual. Earlier, people used to tell that drinking is very bad. Now the society has accepted. Even in Mysore also, we have got 60 to 70% of ladies who have 3 to 5 packs per week. This is what is happening. If you take the alcohol sale rate in this new year in Mysore, we people will be shocked. Alcohol abuse has started, but which has been accepted. Smoking, okay, some people are not using, they are coming back, they are quitting smoking because the ladies won't like it. If anybody, their lady partners to me, not mother, sister, wife. Nobody cares for mother, sisters, and wife. Everybody males care only for the outside ladies who doesn't like smoking. That's why smoking has been a bit limited. But apart from that, this sexual abuse is being increasing day by day. Nobody will bother. If something goes wrong, then the problem starts from males. So you should be very much careful. So these things, especially for teachers like you will be exposed for co-education. And you are dealing daily with the students who are in the teenage group, right? So that age is a bit peculiar age. The previous speaker told regarding dangerous line. Kuchikodi manasu 16 vayasu, isn't it?
So similarly, you have seen Mera Naam Joker, Raj Kapoor's movie. There he tell, ये 17 वर्ष की साल ऐसा होता है, कुछ कुछ जवानी, कुछ कुछ बचपन, सारी दुनिया रंगीन नजर आती है, कुछ नहीं मालूम क्या होता है। शाम दौड़ता है सुबह से मिलने, सुबह दौड़ता है शाम से मिलने, कहाँ मिलन होगा मालूम नहीं। So this is the thing dialogue given to Manoj Kumar in that movie. He speaks that. So this is the eternal truth. This is the truth which is occurring from Chanakya's period. Why we tell Chanakya? Because that was a written document is available from Chanakya's period, especially 2nd century or 3rd century later. So from that period, this is happening. You people are dealing with the children, especially the rural age group, rural years. Everything will be fascinated for those things. They want to lead a life of a city person. This is one of the drawbacks, because even I have 13 years of rural service. I have noted these things happen. So sexual intercourse or sexual abuse is very common in rural area even today. Once the mobile has come, it has increased exponentially. So since you teachers are coming across these problems, you should be very much careful. When such problem occurs in your classroom or in your school, what you are supposed to do? What is the role of a teacher? How to identify the child which has been succumbed for sexual intercourse or sexual abuse? See, sexual intercourse is different, abuse is different. Don't take that concept. Sexual abuse means there should be intercourse, okay? It's not like that. So the burden in the society is this much. 67% of sexual victims are under the age of 21. 34% are under 12 and 14% are under 6 years. Under 6 and 12 years are susceptible. How the 100 ವಯಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they are susceptible. ಅವ್ರ ಶಾರೀರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they can't resist. ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಭಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಈಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರಲ್ಲ. So ಇನ್ನೊಂದು after 21 to 18 years, what will happen is because of the rave parties. Nowadays, the rave parties means in the parties where drugs are used, like ecstasy, MDMA. Well, majority of the drugs are so they are going to use in this party. There is a drug known as luminol. Other than drinks, any water or any food drinks, that is tasteless, odorless. ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಓಡಲು ವಾಸನೆ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ he or he will go for sleep. ಎಷ್ಟು? More than 12 hours, depending upon the dose. But the fascinating thing of this drug is this causes retrograde amnesia. ಕಳೆದ 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ. So this thing become rampant. Even Shahrukh Khan ಮಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದ. Almost who ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, because this is India. Anything can possible in India. So because of these rave parties, media, rivalry, emotional imbalance, hormonal imbalance. Hormonal imbalance usually occurs at the age group of this menarche. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಗು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, because of the various hormonal changes in the body, definitely they want to do something else. So ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ we should have our own tradition and culture. We should have a rich tradition. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ in ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. This is not the thing. ಸಂಸ್ಕಾರ ಶತೇನಾಪಿ ನಡುಗಂ ಕುಂಕುಮಾಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. So this we should not blame the hormone which is secreted. Hormone can be under our control also. And vulnerability. Easy as ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. Everything is easily available nowadays. And succumb to various circumstances. ಯಾವ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಟ್ರು the ultimate gratification or satisfaction can be achieved by this one. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಾಕೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ, we don't have cash or time, but ultimately this is there, please come with me. This is today's problem. And one more added thing is conviction rate. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ only 20 to 30% people are punished. This is our law. We are still following the law written by Lord Macaulay in 1830s, our Indian Penal Code. Nobody has bothered to change also.
So under that, the punishment rate is only 20 to 30%. If this increases, the punishment rate increases. It problem. We are definitely facing these consequences if we do this. So then these problems may reduce. So what is this sexual abuse or child sexual abuse? As per the WHO, the involvement of the child in sexual activity that he or she does not fully comprehend and is unable to give informed consent to, or for which the child is not developmentally prepared, or else that violate the laws or social taboos of the society. So if anything fits, the definition in students. So one though they are not in a position to give informed consent, adult consider so they are not eligible to give informed consent for any activity. One though, the child is not developmentally prepared, either body or mind is not prepared to accept what is happening to our body. So because the children are in this age group that they are not able to give the informed consent or they are not acceptable what is happening, so anthavu eno agutte varagade bandu class alli ಕೂತ್ಕೊಂತವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನೆನೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಗು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು that is the first thing should draw the attention of the child of the teacher. So what sexual abuse includes? Sexual abuse, child sexual abuse under intercourse one day alla. So it is intercourse, attempted intercourse, orogenital contact, just for the pleasure sake. The child is called to the staff room or wherever and asked to touch the private parts of the elders or any other maybe. A boy or a girl is called to the room and she or he will be asked to touch the private parts to get a pleasure. So this is one thing. The insertion of any organ into any orifice. Earlier, the penovaginal penetration, my subject is like this. I have to use certain photographs and certain words which may be not good to hear. So I'm sorry if I use any words apart from your education field. So apart from the penovaginal intercourse, insertion of any organ to any orifice is rape anta considered. Earlier, as per 377 IPC, a rape is nothing but penetration of between the penovaginal intercourse of the head. But now the definition has been changed. If I insert the finger into the ears also, then it can be given. Then whatever the master and definitely it will be filed under 377. Any insertion to any orifice of the body, Mogan. ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಗೊಂಡ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಚೆ ಬರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅವಕಾಶ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮುಗಿದೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಚೆ ಬಂದು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So earlier it was only penovaginal intercourse which was defined as rape, but now the definition of rape has been changed, that insertion of any part of the body to any orifice is considered as rape. And fondling of the genitals directly or through clothing also. Earlier they used to call it as masturbation, directly masturbation or indirect masturbation. Exhibitionism. This is increasing day by day, showing the pictographs or photos or this thing. Earlier, if the people used to take the children as study tour to any museums, the children used to stand in front of the statues which are half naked or complete naked in the museum. And everybody will be curious to see the statues and the sculptures in a temple. This everybody knows. We have all gone through those stages in our life. But
In this condition, if any curious boy or a girl comes and asks the teacher various types of questions, what you are going to answer? If you answer also, it will be a problem. If you don't answer also, it will be a problem. That's why sexual education should be introduced at the high school level at the head. So, iverella bandre added burden. Now, ಮಾಮೂಲು 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೂರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಡತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ 2 ಲೋಟ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ forgotten nice then there will be no tension at all stress free then pornography or using the person for prostitution and photography so because it is easily available with the mobile now so earlier if you want to see a blue film then circus ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಸಿಗತ್ತಂತ ಅರ್ಧದಿಂದ ಮುಗಿದೋಗ್ತಿದ್ರು ಆಗ VCP ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು ಆ VCP ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋದಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮುಗಿತಾ ಇತ್ತು wherever you sit you can approach for these things this approachability has caused the damage in the society why can't they block this athwa they have to increase the rate like tremendously first time mobile ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 36 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 18 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು 10 ಪೈಸೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು ಮಾಡಲಿ ಇವತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನ 10,000 ಮಾಡಿ 20,000 ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಾ ನೀವು ತಗೋ you should not be accessible to everybody so people does not accept all these things because the people who are created all these they will lose the business ನಮ್ಮ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ 5G 4G ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ 10,000 20,000 ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೋತಾರೆ ಇದೇನೆ so this is what is happening so sexual abuse child sexual abuse is not only sexual intercourse it can have a big list if the child says that I have been used for these purposes definitely the problem starts so otherwise just to sum up a bad touch ನೀವು ಮುಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾ ಹೇಳಲ್ಲ ಇದೇ ಮಾತುಗಳು I have seen I have examined n number of POCSO cases ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಧು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು the so happening current POCSO in Karnataka so bad touch it is an allegation given by the child or somebody else ನೀವು ಮುಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ a bad touch ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ so to summarize ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಪಾಲಿಸೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು better so it is better to follow the COVID norms and regulations so global scenario it is not only in this one when it comes to the global scenario this is an old data I could not update it WHO in 2002 estimated that 73 million boys and 150 million girls under the age of 18 years have experienced various forms of sexual violence various forms so this is the burden in the society in India as per 2011 sexual abuse has occurred in 33,098 cases have been reported and rape has occurred for 7,000 change in 2010 it is 26,000 rape is in 1 year see the increase in the number so if I have taken the current scenario this has gone almost for 70,000 and this has gone almost 50,000 so this is the game head now ee tara tondre nam society nalli this is the burden of the problem which we are facing so India has the world's largest number of child sexual abuse cases for every 155th minute a child less than 16 years is raped for every 13 hours child under 10 and 1 in every 10 children sexually abused at any point of the life ಯಾವುದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪೂರ ತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ 99% of the people studies propose that over 7,200 children including infants are raped in India it is estimated that the government that 40% of Indian children are susceptible to threats like being homeless 40% of the children are homeless so they are
ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಜನ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿಬೇಕು. So this is the first and the fourth. Second one is child trafficking. Third one is drug abuse, forced labor, ಕೆಲಸ ಕಳಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ, then and indulging in crime. So all these things are the susceptible things for child trafficking. So this is the problem which we are facing. Sexual assault prevalence is today by uncle and neighbors 72%. Forced to touch private parts, forced to touch exhibit parts, photographed in nude, forcible kissing, child forced to view private parts, pornographic materials exposed to child. So this is the scenario. In 100 cases we studied, this was the step. Police ನಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ child sexual abuse case. Almost ವಾರಕ್ಕೆ 5 ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ, this is the one which has been published also. So who are more vulnerable? ಅಷ್ಟೊಂದು child sexual abuse ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಹದಿಹರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ menarche. Children of younger age group, both the genders, not only girls, it is the boys are also involved in sexual abuse and physical disabilities. ಇದೇನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ deafness, blindness, mental retardation, definitely they will be abused. So children belonging to lower socio-economic status, absence of one or both biological parents, caretakers ಇರಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, or broken families, marital conflicts, children under the influence of alcohol, drugs and more susceptible. So ಹಿಂದೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕುಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಯಾರು ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹೌ ಮಚ್ ಬೇಕ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. No, my dad can consume only 2 packs. I shake man. My dad is going for about half a bottle. ಹಿಂಗಂತಾರೆ. So this exposure either the 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತಾನೆ, 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿತಾನೆ. So this is what is happening. We elders also should take care that how to be in front of our own children, how to be in front of our wives. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, HD ಕೋಟೆ, ಸಕಲೇಶ್ಪುರ, ಕೂರ್ಗ್, up this thing. So child neglect. This is one more thing. Neglected child. Child neglect occurs when the parent or guardian or other this much or food, shelter, education is not properly provided to that particular child. So these are all the neglected things which can occur. Failure to provide adequate things. ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರೋದು. ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ they will be exposed to different things. Simple things. Possible signs of neglects. Begs food and stores food. This is the first thing. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರಾದ್ರು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು, ಕೊಡ್ತೋಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಾವು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾಳೆಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಬ್ಯಾಗ್ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ವಿ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ oral contraceptive tablets in the bags of high school children. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we should come to the conclusion that this is happening. And states frequently continuous absent, frequent dirty and not bathed, has unattended physical problems, shows extreme dependence or detachment. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರು ತಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. Frequently hungry, ತಿನ್ನಲ್ಲ. Inappropriately dressed, having experienced things like gifts. So nowadays mobile is the first and the foremost thing. Apple phone ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಯಾವಳು ಅಂತಂದ್ರೆ they definitely think that something has gone wrong. Don't appreciate that. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. No, definitely not. ₹1,00,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ. ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಂಬಾನಿನೇ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಾನಿನೇ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. So either engages in antisocial behaviors like prostitution, illicit relationships, drugs, alcohol abuse, stealing,
long-standing absence of class without appropriate reason. This is very much important. If any child is absenting herself or himself for the class, then definitely we should think of these things. In majority of the times, it is the known people who usually use for sexual abuse. Usually in 10 cases, 3 will be among the family members and only 1 is a stranger. 90% males and 10% females will be affected in this case. Sexual abuse, usually the predators. What are these predators? These predators are the boys or the people who are roaming around the school area. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ ಇರಬೇಕು, ಬೀಡಿ ಅಂಗಡಿ ಇರಬೇಕು, ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಗಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಂತ ಹುಡುಗರುಗಳು ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯರುಗಳು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಥವ್ರು? ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೋನ್ಲಿ, having the family problems, that is spend time along with uncertainty, lack of confidence in self-esteem. ಯಾರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೀಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ definitely they are going to have a counseling. They get introduced to themselves, they interview with those people, and they come to know what is the problem the child is facing, and definitely they act accordingly to that particular region, and then they want to keep that relation very secret. They will ask and dictate that particular child not to tell the relation or not to reveal this relation with your teachers or with the parents or friends like this. This is one more thing, maintenance of secrecy. Then later, once they gain confidence, initiate sexual contact, starting with the arms around the shoulder and pat on the knee. This is the basic thing. Even our psychiatrists also accept this point. Majority of the things starts from these things. And he is the person who will be controlling the relationship inside the school and outside the school. And possible signs of a predator, the fellow who affords any gifts, mainly take a ride, take a car ride. Recently we had a case that because of a ride in Hayabusa bike, a second PUC girl has surrendered to a boy. Just a ride. This is the status. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಗ್ಬೇಕಾ ಅಳ್ಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ತಿರುಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಫಸ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎ ಮಾರಲ್ ಪೊಲೀಸ್. ಏನಿದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಬಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಕೊ, ನಾಳೆ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬೈಕಲ್ಲಾರು ನನಗೆ ಯಾಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹಯಾಬುಸಾ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈಸೂರು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಬಾಯ್. ಅವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು, ಕತ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲವ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಲವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಲಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. How to find out that particular child has been sexually abused when she is or he is sitting in the classroom by the children, by the teachers, sorry. Unexplained injuries. For example, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಓಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಗಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ on the elbow region or on the outer aspect of the forearm and this one head or chin, and nothing in this because everything is covered. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಗಾಯಗಳಾಗಲ್ಲ. When you find out any injury on the back of the neck or on the nape of the neck or on the back or on the buttocks or back of the thigh, then we have to suspect. Now ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗುವಷ್ಟು ಗಾಯಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ because of the body nature, the curvatures which we have got, lumbar lordosis and the scoliosis which is present over there, that spinal cord ಹಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಗಾಯಗಳಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೆನ್ನದ ಚರ್ಮ it is so thick that it is resistant with these regular abrasions and lacerations. So unexplained injuries, bruises in the shape of the objects or cigarette burns, bite marks should raise the peculiar concern. Tries to cover up. A child ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದು ಮುಚ್ಕೊಂತಾಳೆ ಗಾಯಗಳಾದ. So ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ she will be like this, covering herself, covering this, pulling the skirts. All these things, if you people, and if you see such a things anywhere, then you can have a counseling with that particular student. So what are the normal things? As I told you, knees, elbow, forehead, hands, chin, nose. ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗುವಂತ ಗಾಯಗಳು. ಅದೇ ಈ ತರ ಆದಾಗ ಗಾಯಗಳು, this is should create a doubt. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಹಚ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಟೆಂಡರ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು
ಅವನರ್ಧ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಚ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಯ್ತು, ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. Then physical signs of sexual abuse. Physical abuse, unexplained bruise, unexplained burns, intake of harmful drugs. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುಸ್ತಕ ಕೂತಿರೋದು, ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಳೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಏನೇ ಕೇಳಬಹುದು ಹೊತ್ತು ಬಿಡೋದು. ಹಿಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಮುಂಚೆ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಿಗರ್ ದ ಟೀಚರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ಹೆಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ 36 hours or 48 hours or 72 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಅಂತ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಬಿದ್ದ ದಿನ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಹೊರಗಡೆ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಗಾಯಗಳು. ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತು ಇದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡೋದು, ಕಣ್ ಮಂಜಾಗೋದು, ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೀಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಟ್ರೈಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಡೌಟ್. ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಾದ್ರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಟಿಲ್ ವಿ dig out what has happened from that particular child. And unexplained fractures, cycle ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಹೆಂಗ್ ಮುರಿತು, we have to ask. And physical negligence, consistent hunger, poor hygiene, failure to thrive, this I have listed already. ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. This is the quite commonest thing we used to see. ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದಂಗೆ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಹೊರಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತಪ್ಪ? 3 cases out of 17 such cases. ಇನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಬಿಡಿ, 17 ಕೇಸ್ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. So in that case, out of 17 cases of last year, pleural collapse ಆಗಿದ್ದು 3 are pregnant. So this is the thing which is happening. Changes in the behavior, nervousness. ತುಂಬಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗಿತರ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಡುತ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬೆವ್ಕೋತಾರೆ, ತುಟಿ ಎಲ್ಲ ಅದರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹುಡುಗ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸಡನ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನರ್ವಸ್ನೆಸ್, ಹಾಸ್ಟಿಲಿಟಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು, ಕೋಪ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಂಗ್ರಿ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ನೇಚರ್. ಯಾವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಾಲರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ, ಹಿಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ನೇಚರ್. ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್, ವಿಡ್ರಾನ್, outburst of crying, ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಹತ್ತು ಬಿಡೋದು. Then sudden withdrawal, substance abuse, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇ ಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇನ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಇವತ್ತು ಬೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಕೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Begging and stealing of foods for any material. So this is one more thing. Regressing or early behavior changes, fear of going home, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅವರಿಗೆ, change in appetite pattern, risk taking behaviors. This is the more dangerous thing. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಾಲ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಡನ್ ಹೋಗಿ ನೆಗೆದು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ he has seen, right, he has seen the ultimate thing, what has to be seen at a particular appropriate age ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. So this is what suspicious, cautious about other people, fear of other people. So this is the opposite thing. ಯಾರನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಏನಾದ್ರು ಪೇನ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they won't trust anybody they won't trust. Uncomfortable when other children cry or generally controls own crying, inability to concentrate and perform at studies, denial, repelled by physical touch, frequent absence to the school or college. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವಳು ಅಥವಾ ಇವನು ಹಿಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾದ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್? ವೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್, then itching in the genital region or injury in the genital region. Frequent visits for bathroom. Usually whenever there is itching or pain, they used to go to bathroom, visit, clean the area particularly. Atha halligal kade atha semi urban area, they won't do anything.
just ಎದ್ದೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. Whenever there is a walking for some few steps, there will be increased with blood supply, then there will be draining of that pain factor that will be drained out. Suddenly ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ stagnant ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ pain ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ 2-3 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. So that is utilized like this. Repeated pain ಅಂತಾನೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ರಿಪೀಟೆಡ್ pain ಅಂತಾನೆ. Experiences pain when urinating or defecating. When the child is passing the urine or is passing stool, she will feel pain. So angoskara hogade illa. Discomfort when walking and sitting, discomfort, unusual sexual knowledge, behavior above developmental level. So even in voice meerang maatadtane. This is one more thing which can catch the attention. Shows extreme disobedience, sudden reluctance to change. ಮುಂಚೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಓಪನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ನೈಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಡ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಪಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಸಡನ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕರಿತಾ ಇದಾರೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಅವ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. So this is what simple foremost things. Apart from psychologically, depression, emotional reactions, post trauma stress disorder ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್ is going to talk about this. On examination, children are the common victims due to superstitious beliefs or sexually transmitted disease. Earlier ಇತ್ತು, ಈಗೇನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. So I want to show certain injuries. Usually the injuries, see, these are all the injuries present on the neck. This is usually visible. ಇದು ಯಾರೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಂದೈತಿ ಸರ್, ಹೆಂಗ್ ಬಂದೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. See, these are the injuries. ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಜುರಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಹಣೆಲಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. This black eyes won't come. These are the bites. This is at the lower third of the front of the thigh. Abrasions. Rough surface ಮೇಲೆ ಆದ ಮಗು ನಂಬಿಸ್ತಾರೆ. Definitely these type of injuries can occur. Contusions on the thigh. This is the neck. Just they have got the neck of the girl. ಸತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ, ಅವ್ರು ಸತ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. This was done in Mysore Medical College, postmortem. Mysore Medical College. ಈ ತರ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಂಜುರೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ so this is a big list of these things. Anal sex. So that anal sex was seen in HD Kote Taluk. Her grandfather was using this child for this work. When I went for a school examination, no teacher and no student used to sit just by the side of this child. This is 8th standard girl. When I saw, ಊರಸನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ತರ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ದೂರ ಕೂರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕೂರ್ಸೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು. Then I took the permission of the principal of the school and took 2 lady teachers with me, and I checked whole body, and when I examined, I could see the anus like this. So when I asked her, she doesn't know anything. Poor child, poor girl, she doesn't know anything. What is happening to her body? She is easily available. Nam tata dimsa in ಮಾಡ್ತಾರೆ. See, she has used for more than 6 months to 8 months to such an extent that the anal sphincter has lost its capacity, it has lost its elasticity, so that she can't control defecation. The ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು, because we will constrict the external sphincter and we can avoid it. But this girl has lost that because of the tear of the anal region.
So this is classical case of child sexual abuse. But ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಳಿಬೇಡಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮಗು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಬಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳೋದು ಯಾವ ತರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಇಂಥ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಾಕೋಣ ಡೈಲೇಟೆಡ್ ಏನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೆನೆಟಾಲಿಯಾ. See, genitalia is normal over here, but anus has been dilated to such a level. This gives a photo of David Kogubedi, is enough, because these are all police cases. Circulate ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ಲೇಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೋಕ್ಸೋ ನಾನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 20 years ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬಂದೆ. ನಾನಂತೂ ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ಲಾಡ್ಜ್ಡ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಏನಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಟು ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅವತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾನಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್. ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಪದಾರ್ಥ ಹೋಗಾಕಡೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಪಾಸ್ ಡೌನ್ ದ ಬಾಲ್ ಟು ಅದರ್ ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಮಗುಗೆ, ಬಟ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಿಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರೀ ವಾಸನೆ ಸರ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿದೀವಿ ಇಷ್ಟೇ. ಪಾಪ ಅವರು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂರಿನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ stools or it may be alcohol or any drugs, peculiar things, definitely you keep an eye and bring it to the notice of the principal. I'll tell you where you are going. So this is completely torn out. So if the child comes within 6 to 8 hours, then we can take the specimen and we can demonstrate the presence of the motile sperms over there. So we will take the specimen from the intercourse area and we will see that whether the sperms are present or not. See, in this case, we could find the motile sperms. The sperms are all motile. So usually the sperms will be live in the vaginal canal for minimum 3 days. So within that, if we take the specimen, if the child has not washed, not taken bath, in such condition, we can take the specimen. This is the 100% proof of sexual exposure. ಯಾರಿಂದ ಆಗಿದೆ? DNA ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಆ ಮಗು ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ DNA ಈ DNA ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಪ್ರೂಫ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋಕೆ? ಮೇಡಮ್ ಇಂಥದನ್ನ 100 ಕೇಸ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನಮ್ದು RFS ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ 6 ತಿಂಗಳು. 6 ತಿಂಗಳಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸಿಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್, ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮುಗಿದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್. Immediate effects, intermediate effects, long-term effects. So impact. Again, the impact of preventing the sexuality is everybody's business. It is not only the family members or this one. It is ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is the problem of the society, burden of the society. Teachers say ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. No. It is the society as a whole. Any member in the community. In addition, some members of the communities like professionals now, intellectuals, new, education field new and responsibility people we are all. So if we come across such a conditions, we have to bring it to the particular authority to prevent such things. And it is mandating. Nowadays, it is compulsory that you have to report such cases. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಎ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಸೊ ಇದು ಹೊಸ ಲಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
So professionals are required to report. Doctors, nurses, dentists are everything same. School teachers, counseling principals, assistant principals, or even school attenders, if they come across such things. ಮುಂಚೆ ಅಟೆಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಎದುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನಪ್ಪ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಆ ಸೀರೆ ಬೇಡ, ಇವ್ ತಿನ್ಬೇಡ. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಬೀದಿ ಸೈಡ್ ಕೂತ್ ತಿಂತಾರೆ ಸರಿ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಾರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. Why are the professionals mandated to report? As I told you, it causes a long-lasting effect, and harm is minimized when the intervention takes place at the early. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. And it is a criminal offense. Teachers and other school professionals are ideally placed to recognize abnormal and changing behaviors are likely to be first to identify the sign of abuse. So I want this to be active. ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? It is to your head of institution, women and child development department, social welfare department, or police or judges or doctors. ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನೀವು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಫೇಲಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ dereliction in your duty and destroying the evidence. ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ even they can also sue you people. Significant role of teachers. The significant role of teachers is increasingly being recognized when an understanding that educators' participation is crucial to success of any school-based prevention initiative. Teachers also witness the social and emotional indicators, inappropriate behaviors, and academic consequences. Because of this, we want the teachers to identify such case and do this. And lifesavers. Never leave the class unattended, never ignore a student, never disregard the dramatic change in the student's behavior. Never scold a child who complains of being sexually molested. So, ಅದನ್ನ encourage ಮಾಡಬಾರದು, ನೀವು discourage ಮಾಡಬಾರದು. There are both the things. There is short of time, I can't explain this thing. This one I want to stress. 7 ways teachers can help prevent child sexual abuse. Know the fact. ಏನಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Don't discourage or don't encourage. ಹೊಯ್ಯೋದು ಬೇಡ, ರೇಯೋದು ಬೇಡ. We should be neutral. Learn about the age appropriate sexual development. ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನೋದು. Watch for the red flags. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಾ, you just see that. Create policies for your school or college. Educate parents. Address the problem. Be a trusted adult. All these can be achieved by anti-sexual harassment cell, anti-ragging cell, grievance redressal cell, legal cell. Sensitive areas should be supervised with CCTV. Suggestion boxes, sincere security. Traps, neural. Actively avoid being alone with the child. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗುನ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದೇ ಮಗು ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅವಳನ್ನೇ ಆಚೆ ಕರೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸಿ. ನೆವರ್ ಪ್ಯಾಕ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಬೆನ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್. ಬ್ರಷ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬೆನ್ಸ್ ಅವರದು ಆರ್ ಟಚ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್ ನಿಯರ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ. Never physically punish the child even by orders of strenuous activities. Push up the wheel. Never allow the child in a private staff area indulging personal vehicle. Personal vehicle ಅಂತ ಯಾರು ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಲೇಟ್ ಆದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Never take distance. Never discuss romantic life with the child. So report any suspicious, inappropriate or uncomfortable activity immediately. So you should think globally and act locally. Work towards elimination of oppression of all kinds. Open your mind, open your eyes, and open your heart. So with this message, I want to close this. Thank you once again. Thank you very much, sir, for such an interesting, knowledgeable, and awareness-creating talk. And now call upon Meghana to introduce Shri Shivanand Manohar ji.
Dr. Shivanand Manohar J. He had completed Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, Diploma in Psychiatric Medicine and DMD. Currently, he is working as Assistant Professor in Jesus Medical College. He have work experience in Jesus Medical College, Mysore as tutor psychiatry and senior resident psychiatry. In Kasturba Medical College, Mangalore, he worked as a junior resident psychiatry and senior resident psychiatry. And he have published 26 journal articles. Over to you, sir. ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. First of all, at the outset, I should thank Malini madam. Malini madam is her concern about society is wonderful. Though she is a chairman in the genetics department, the work she is doing for the public is phenomenal. Thank you, madam. And big round of applause. And want to thank Inner Wheel Club of Rotary, Mark, because into and Interview of the Rotary, Mark, because you're doing a fantastic job. So this is a time where a lot of things are happening. Already Manjunath sir ಅವರು ಹದಿಹರೆಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಹದಿಹರೆಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಶು ಅವಸ್ಥೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು 3 ವರ್ಷದ ತನಕ ಅದು ಶಿಶು ಅವಸ್ಥೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲಿನ ಬಾಲ್ಯ 3 ರಿಂದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ತನಕ, ನಂತರದ ಬಾಲ್ಯ 6 ರಿಂದ 9ನೇ ವರ್ಷದ ತನಕ. ಹದಿಹರೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ಹದಿಹರೆಯ ಅಂದ್ರೆ 9 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದ ಹದಿಹರೆಯ ಅಂದ್ರೆ 14 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷ, ಯೌವನ ಅಂದ್ರೆ 19 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಶುರುವಾದಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 2,50,000 ಸೆಲ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ನರಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹೇಗೆ ನಾನು MBBS ಮಾಡುವಾಗ 5ನೇ ವರ್ಷದ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು A to Z 1 to 100 ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ 6 months ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಬಲಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳು ಟ್ರೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ, ಇದು ಪಾಲ್ ಕ್ಲೇರಿನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ವಿಜ್ಞಾನಿಯವರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಪ್ಟಿಲಿಯನ್ ಬ್ರೈನ್, ನಿಯೋ ಮ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್, ಮ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಈ 3ನೇ ಲೇಯರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಈ 3ನೇ ಲೇಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಿ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಈ ಗಂಡಸರು ಮೆದುಳು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರೆ ಸೋತೆ ಇತ್ತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬ್ರೈನ್ ದೊಡ್ಡದ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಬ್ರೈನ್ ದೊಡ್ಡದ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಮೇಡಮ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಬ್ರೈನ್ ದೊಡ್ಡದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಬ್ರೈನು ಒಂಥರ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ತರ ವೆರಿ ಹೆವಿ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬ್ರೈನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತರ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಆಡಿಯೋ ಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೆದುಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಮಾಡೋದು ನೋಡೋದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಏನೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಚ್ಚಡವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಗಂಡನಿಗೆ ಆನಿವರ್ಸರಿನೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಮೆಗ್ಡಲಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಒಂದು ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಮೊರಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಮೆಗ್ಡಲಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ವುಮೆನ್. ಸೊ ದೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇವೆ ತಡ್ಕೊಂಡೇವೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರದಂತಹ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೀವಿ. ಒಂಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೈತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, 7 ತರದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಕೆಲವರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ನಾನು ಮಹದೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೋದ್ರು ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀನಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ 4 ಲೋಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫ್ರಾಂಟಲ್, ಪೆರೈಟಲ್, ಟೆಂಪೊರಲ್, ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಓದ್ತಿದ್ದು ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಡ್ಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗಿಂದ ಬರತಕ್ಕಲು ದಡ್ಡು 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 ಅಂತಾನೆ ಬಯಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 80 ಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದವ್ರೆ 3-4 ಜನ, ಅದ್ರೂ ನಾನೊಬ್ಬ. ಬಟ್ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ರು. ಸೊ ನನ್ಗನ್ಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಸೇವ್ಡ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಬೈದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿದ್ದೋಣ, ಅದೊಂದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ ಕಲಿತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲರ್ನರ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ, ಆ ಕಲಿಕೆ ಹೇಗೆ. ನನ್ಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓದಿದ್ದೇ ಕಡಿಮೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರಿಂದನೇ ನಾ ಕಲಿತೆ. ಕೆಲವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಬಂದೇ ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕಲಿಕೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದನ, ನೋಡೋದ್ರಿಂದನ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನ ಕಲಿತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಅಂತ
ಇವೊಬ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯವರು ಸೊ ಈ ಎರಿಕ್ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಿಕ್ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಅವರು ತಾಯಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಎರಿಕ್ ತಂದೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಿಕ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾರು ಎರಿಕ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೇ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎರಿಕ್ ಎರಿಕ್ಸನ್ಗೆ ಜೀವಮಾನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲೇ ಕಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದ ಒಂದು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ 13 ಇಂದ 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏಜ್. ಈ 13 ಇಂದ 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಒಂದು, ನಾನ್ ಯಾರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ 13 ಇಂದ 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಮೀಸೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು, ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಹೆಂಗ್ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು MBBS ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. MBBS ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕನೇ ತೆಗಿತಿದ್ದೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೋದಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3.5 ಕೋಟಿ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಹದೇಶ್ವರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ಜನ್, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ 30,000 ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಣ ಸರು ಫ್ರೀ ಆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲೋ ಕುಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗೋದು ನಂಗೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರಕ್ತ ಬಂತು ಅಂತ ನಮ್ ಸರ್ಜನ್ ಹೇಳೋರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಕ್ತ ಬರ್ಬೇಕು ನೀನು ಒತ್ತಿಡಿ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದನ್ನ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಮನ್ಸು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದದ್ದು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ಗೇನು MBBS ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು MBBS ಮಾಡುವಾಗ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಬರೀ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ 13 ಇಂದ 18 ವರ್ಷದ ತನಕ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ನನಗ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಸ್ ನನಗ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿಸ್ ನ ಅವ್ರು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರೋರ ಜೊತೆನೂ ಸಹ ನಾನು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆನ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾನು ಯಾರನ್ನಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ನಾನು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ.
ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ, ನಾನೇನು ನನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ, ಅವಾಗ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ. ಆದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ರೋಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ತರವಾಗಿ ನಾನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಾನೇನೋ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀನು, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಮಗುಗೆ ಪಾಪ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನಾನೊಂದ್ ಮಗು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ, ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಊಟ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗೆ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಓದು ಅಂತ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು 11:30 ಪಾಪ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾನೆ. ನಾನಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಔಷಧಿ ಬೇಡ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ದಾ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ 100% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ, 2017 7ರಿಂದ 16 ತನಕ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 75,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು 2016ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2017 ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು 52% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾಳೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಉಚ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಉಚ್ತಾನೆ, ಮಗನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಉಚ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾಲ್ ಕಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಓವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಗಳಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಳುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೋಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ತಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ 10 ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗೇನೋ ಒಂದು ತಾಯಿ ಅವಂದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಶೇರು ಇಲ್ಲ, ಕೇರು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸೋಲನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 13 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಆತ್ಮಹತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲನ್ನ ಎದುರಿಸೋದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೋಲದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಹುಡುಗ ಯಾವುದೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ವೋ ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಗ ರಾಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ಫೈರ್ ಹಾಕದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನಂತವ್ರು ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದೋರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋರ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಸು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಾನು ಕಪಾಲ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಹೋಗು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅನ್ನಂತಾರೆ, ಆ ಹೊಡೆದಿದ್ದನ್ನ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೀವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೆ. ನಾವು ಆ ಒತ್ತಡನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಭಾವಿಸ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆಡ್ಲರ್ ಅಂತ, ನಾವು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆಡ್ಲರ್. ಅವರೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಾಯಿ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಝೂಗೆ. ಆ ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಾಮಿನಸ್ ಒಂದು ಹುಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಲಿ ಬೋನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಲಿ ಬೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಹಿಂದೆ ಸೆರಗಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಮಗು ನನ್ಗೆ ಹುಲಿ ನೋಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಉದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಮಗು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ನಡುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಮೊದಲು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆ, ದುರಾಸೆ ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇಂಜಿನಿಯರು, ಲಾಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಆಗ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅವರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತವ್ರು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಓದಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಾಪ ಲಾಜಿಕಲ್ ಓದು ಅಂದಾಗ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನೋಡಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ನೀನ್ ನೋಡೋ ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇರೋದು.
ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಈಟಿಂಗ್. ಇವಾಗಂತೂ ಬರೀ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಯಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಆದ್ರೆ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್, ಡೊಮಿನೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದಿನಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲಂತೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ರೀತಿಲಿ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದೋ ಎಲ್ಲ 2 times ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ. So too much of studying and not enough physical activity. The biggest first problem is physical activity. ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಬೈಕ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಣಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕೂತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಸತಿ ಈ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಂತದ್ದು. ಈಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರೀ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವುಗಳನ್ನೇ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ಮುಗ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳು ಸುತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಂಗಾದ್ರು. ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ರೂಮ್ಮೇಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನೇನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕೋದು. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಮಗುದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೇ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್. ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಈಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋರು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋರು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅವ್ನು ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ನನ್ನ ಮಗ ಓದೋ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಆ ಮಗನ ಓದುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿಟ್ಕೊಳೋ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾತಾಡೋದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಯಿಲೆನಾ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಹ್ಯಾಮುಖಿ ಅಂತ. ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 18 ವರ್ಷ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದು ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟಲ್ ಒಂದೊಂದು ಮಗು ಒಂದೊಂದು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ತಪ್ಪು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾರ್ನರ್ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಆಡೋದ್ ಬೇಡ. ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುದಿಗೆ ಹೋಗೋ ತರ ಕೂತಿರ್ತೀಯ. ನೋ, ಆ ಮಗುಗೆ ಹೌದು ನಿಮ್ಗೆ ನೀನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ, ಕನ್ವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಹಯಾಭೂಷ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮನೋಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಹೋಗಿ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಈ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಹುಡುಗರು ಏನೋ ಇದಕ್ಕಿಂದಲೇ ಹಯಾಭೂತ ಬೇಕಿರ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕದ್ದಾರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬರೀ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು.
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಓದಿರ್ತೇವೆ, ಅದೇನೋ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪು ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಉದ್ದ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ಬುಲಿ ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಯಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಚುಚ್ಚೋದು, ಕಿವಿಯೋದು, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ 15% ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬುಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬುಲಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬುಲಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬುಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಹೌ ದೇ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಟಿವಿಯದು ಏನೋ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಾಪ ಬುಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋಕೆ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಯಸ್ಕೊತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಬುಲಿನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಬುಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಬುಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಬೋದು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬೆದರಿಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ತಪ್ಪು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ, ಆ ಹುಡುಗನ್ಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಬುಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬುಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಇದನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನ್ಗೆ ಆ ಬುಲಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು, ನಂಬರ್ 1. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈ ಯಾರು ಬುಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೋ ಅವನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬುಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನಿಂದ 4-5 ಸೀಟ್ ದೂರ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಆ ಬುಲಿ, ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರಿಗೆ ಬುಲಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಆ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಜರಿತಿರುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಂದಾನೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈ ಬುಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಕಾಟ ತೆಗೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಂಗ್ ಬುಲಿ ಮಾಡಿದಂತಾನೆ ಅವನಿಗೂ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ, ನಿನ್ ಮುಖ ತುಂಬಾ ಮಡುವೆ, ನೀನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ, ಬೆಳೆಯದೇ ಇಲ್ವಾ ನೀನು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ಗಳು ಬಹಳ ನೋಯಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು. ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಗಳಿಂದಾನೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತನಕನೂ ಹೋಗಿವೆ, ಶಾಲೆನೂ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ನೀವ್ ಉದ್ದಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಹುಳ್ಳುಕ್ಕಿದ್ಯೋ, ನೀನ್ ಬಾಲ್ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ನೀನು ಹೈ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅದೇನು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಯೂನಿಕ್ ಪರ್ಸನ್. ನಿನ್ ತರ ಬೇರೆಯವರಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಶಿವಾನಂದೇ, ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ತರ ನಾ ಇಲ್ಲ, ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಯೂನಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನೀ ಹಿಂಗಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಹಿಂಗಿದ್ಯಾ,
ನಾಳೆ ಇನ್ನೇಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ್ದೋ ಹುಡುಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕುಳ್ಳುಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಈ ತರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಹ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹೌದು ಸರಿ, ಇವಾಗ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್. ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡು, ನಿನ್ನೆ ನೀನು 85 kg ಇದೆ, ನೀವು ಒಂದು 10 ದಿನ ನೀನು ಈ ತರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋ, ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ನ ಬೈದೆ ಅವ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು, ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತೀಯ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತೀಯ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಖ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೆಲೆನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಪಂದನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಪೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾದೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹಳ ರ್ಯಾಂಪೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹುಕ್ಕಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಗಾಂಜಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕುಡಿತ ಚಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಪ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಿನ್ನತೆ. ಖಿನ್ನತೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳು? ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 51% ಅಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದುಗುಡ ಖಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ 39 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀ ಖಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 100% ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೊಂದು 1,00,000 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 3% ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನು 9% ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಹೈಜೀನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. 26% ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕು. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ತ್. ಅದಕ್ಕೆ WHO ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮತೋಲನವೇ ಆರೋಗ್ಯ. ಏನಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾವ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಭಾವನೆಗಳ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ. ಈಗ ನಾವು ದಿನದಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೋತೀವಿ, ಇನ್ನು 16 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆರಿತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಟಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೋಟಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹೆಸರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಅಂದನ ಪಸರಿಸೋದನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕೆಸರಿಂದನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸೋದಲ್ಲ, ಇರೋದ ಕಡೆನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ. ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ, ನಾವು ಏನೋ ಬಾಬರು ಅಕ್ಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಈ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ತಪ್ಪು, ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಿನ್ನತೆ ಬಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳುಗಳೇನಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ರೆನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ 13 ಇಂದ 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್.
ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ನರಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನರವಾಹಕಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಬರೋದು ಈ ಖಿನ್ನತೆ. ಈ ಖಿನ್ನತೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಏನತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೋ ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತವೆ, ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 15-18% ಯಾವುದೇ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಗಮನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳುಗಳೇ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಖಿನ್ನತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಕುಡ್ದೋ ಫಸ್ಟ್ ಸತಿ ಕುಡ್ದೋರೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ರಿವಾರ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೋಪಮಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನರವಾಹಕ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಡಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಂಜಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನು ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಈ ತರ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಬರೀ ಕುಡುತ್ತಾ ಗಾಂಜಾ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಚುರಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಮಗುವಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗುದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಳೋದು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಮೊಬೈಲ್, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಸ್ಬೇಕಾ ಮೊಬೈಲ್, ಹುಚ್ಚಬೇಕಾ ಮೊಬೈಲ್, ಅದನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತೀರ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋ ಬಡಿ ನೋಸ್ ಯುವರ್ ಡಾಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ 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 ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ 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 ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರು, ಹುಡುಗ ಇನ್ನೂ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಫಸ್ಟು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ರಮ್ಮಿ 50,000 ಕಳೀತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ he has lost 2 crore rupees in internet gambling. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪಿಡುಗು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿವಾರ್ಡ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಗೆದ್ರೆ ಟನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಾವೇನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಟನ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ 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 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗೇಮಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೋಡ್ಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ 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 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 200 ಲೆವೆಲ್, 300 ಲೆವೆಲ್, 5,300 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೋದಾಗ, ಅಷ್ಟ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದಾಗ ಆ ಗೇಮ್ ಮಾರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ. ಆ ಗೇಮ್ ಅನ್ನ ಮಾರುವ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುನ ಕೊಲೆನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ. ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ನಾನು ಮಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತವೆ ಮಕ್ಕಳು. 5 ನಿಮಿಷ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಕಂಪಲ್ಷನ್, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಪಾಪ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಇದರಿಂದ ನನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನೇ ನೋಡಿದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ 93% ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ 33%. ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್. ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮೊದಲು ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವು ಅದೇ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ, ಸೊ ಅವರು ಹಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ. ಸೊ ಒಂದಿಸ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್, ಇನ್ನೇನೋ ಯಾರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ವಿಡೋ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನಿದು ಸೈಬರ್ ವಿಡೋ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗಿರು ಹುಡುಗರಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಂತಾನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು 2-3 ವರ್ಷ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹುಡುಗನೇ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸೈಬರ್ ವಿಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಪಾಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾಯಿನೂ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪಿಡುಗಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತ ಅವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೌ ಟು ಡಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಬೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಹಾಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು, ಗೇಮ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡುವಾಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವಾಗ ಬರೀ 2 ಕರಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವಾಗ 2 ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಏನು ಓಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೆರಳು ಮಾತ್ರ ಓಡುತ್ತೆ, ಮೆದುಳು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೋತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ
ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡೋದ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. ಅದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದಪ್ಪಕ್ಕಿರ್ತಿದ್ದ, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿವಿಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬೇಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿವಿಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ತರಬೇಕು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಇನ್ಯಾವುದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಸೊ ಬುದ್ಧ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು ವಿಪಾಸನಾ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ. ಆ ವಿಪಾಸನಾ ಧ್ಯಾನನ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಪಾಸನಾ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಈಗ 0.01 ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಗೆ 15,000ರಿಂದ 30,000 ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂತ್ಕೋ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋ, ಯೋಚನೆ ಬರೋದು ಸಹಜ. ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿದಿಲ್ವಾ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅದೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ. ನೀನು ಬೇರೆ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ. ಅದ್ ಬದಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನೇ ಎಷ್ಟೋ 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ, ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಬೈಯಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಟೋಟಲಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಆ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಯೂಸಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಖತ್ ಕೈಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂತಿಷ್ಟು. ನಾನು ಯೂಶಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ. ಆ ಹುಡುಗನ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್? ಎಷ್ಟೊತ್ತಾರ ಕೇಳಿ, ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೇಳೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ 10%, 10% ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನಾನು 2 hours ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ 6ರಿಂದ 7 ಬೇಕಾ, 6ರಿಂದ 8 ಬೇಕಾ, 5ರಿಂದ 7 ಬೇಕಾ ತಗೋಬಿಡು. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಬೇಡ. ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಡೈಲಿ ಕತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೋಟೋ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹದಿಹರೆಯದವರ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಮನೋಹರ್ ಜೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I request everyone to please join for lunch. After that, we'll have another session and interaction session and felicitation for Srimati Asha. Please be here by 2:30. Thank you. ಆಗಿದೆ.